Hello friends, now we are going to start our next topic, that is the structure of stomatal apparatus. So before starting this new topic, let's move back to our previous topic, that is the transpiration. We have seen the definition of transpiration, then different types of transpiration, that is a cuticular transpiration. In this transpiration we have seen the what is cuticle or what is cutine. Later on, lenticular transpiration. In the lenticular transpiration we have seen the what is lenticell and stomatal transpiration. Also in this point we have seen the what is stomata and how the transpiration occurs. Then now we are going to start our next topic, that is the structure of stomatal apparatus. That is the actual stomatal diagram in this topic. So what is stomata? Stomata are minute elliptical pores bounded by two kidney or dumbbell shaped guard cells. So stomata are the specialized structure present on the both the upper and lower epidermis of leaf, and which is meant for only the transpiration purpose. These are the stomata made up from two different shapes. It may be the kidney shape or maybe the dumbbell shape. Stomata is considered as the structure, not a single cell considered as a stomata, or not the only one part as considered as a stomata. So stomata is the compact or complex structure which is made up of guard cells, stoma and accessory cell. सो इथे काही वर्ड्स जे आहेत ते अंडरलाईन करून ठेवले आहे. स्टोमॅटा इज नॉट दी टिपिकल स्ट्रक्चर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप फ्रॉम guard cells, stoma and accessory cell. So stomata are minute elliptical pores bounded by two kidney or dumbbell shaped guard cells. Typical stomatal apparatus consists of two guard cell, stoma and accessory cells. Then guard cell is a type of epidermal tissue which may be called as modified epidermal पॅरेनकायमा सेल. हे वर्ड्स इथे अंडरलाईन करून ठेवले आहे, ते तुम्हाला सॉर्टिंगमध्ये घ्यायचे आणि त्यालासुद्धा अंडरलाईन करायचं. सो गार्ड सेल, दीज आर दी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल, मे बी कॉल्ड ॲज मॉडिफाईड सेल और epidermal parenchyma cell. They are of two types, that is a kidney shape and dumbbell shape, found in a different plants. That is a kidney shaped stomata found in a dicotyledonous plant and dumbbell shaped stomata found in a monocotyledonous plant, means for example grasses. So next is the typical structure of guard cell. डायग्राम मध्ये आपण याला क्लिअरली बघू शकतो. सो हियर आर दी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमॅटा. त्या स्टोमॅटामध्ये आपल्याला काय काय दिसत आहे बघा. सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला दिसत आहे इपिडर्मल सेल्स, देन सबसिडरी सेल्स. These are the outermost cell found in the structure of stomata. Later on, this one is the guard cell. Then centrally placed pore, that pore is called stoma or stoma pore. Within this guard cell there is a nucleus and several chloroplast.
बघा टिपिकल स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला स्टोमॅटाच्या टिपिकल स्ट्रक्चरमध्ये इपिडर्मल सेल दिसत आहे, मीन्स दे आर दी सराउंडिंग सेल. सराउंडिंग सेल म्हणजे इपिडर्मल सेलच्या आतमध्ये आपल्याला तिथे सबसिडरी सेल दिसत आहे. सबसिडरी सेलच्या आतमध्ये आपल्याला 2 ग्रीन कलरचे सेल दिसत आहे, दे आर दी गार्ड सेल. त्या 2 गार्ड सेलच्या मधात एक पोअर दिसत आहे, दॅट इज कॉल्ड स्टोमा पोअर. यासोबतच गार्ड सेलमध्ये आपल्याला न्यूक्लियस दिसत आहे. न्यूक्लियस हा सिंगल असतो आणि याच्या सराउंडिंगला नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट असतात. सो ही डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करायची आहे. देन अनदर स्ट्रक्चर showing the kidney and dumbbell shaped stomata. So this one is the kidney shaped stomata and this one is the dumbbell shaped stomata. बघा दोन्ही सेल जे आहे दोन्ही स्टोमॅटा जे आहे ते सेम आहे. दोन्हीही प्रकारामध्ये किंवा दोन्हीही टाईप्समध्ये आपल्याला जे सेल दिसत आहे सराउंडिंगला, दॅट इज दी इपिडर्मल सेल, then subsidiary cell, then guard cell. बघा these are the guard cell. This one is the dumbbell shaped guard cell and these are the kidney shaped guard cell. दोन्ही सेलच्या मधात आपल्याला एक पोअर दिसत आहे, that is called stomatal aperture. They are also considered as a stomatal aperture. These are the stomatal aperture. दोन्ही गार्ड सेल जे आहे ते ऑलमोस्ट सारखे असतात, मीन्स बोथ दी गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय इपिडर्मल अँड सबसिडरी सेल. Within this subsidiary cell there is a kidney shaped cell, or we can say that there is a dumbbell shaped cell. Then within this guard cell there is a nucleus and a number of chloroplast. Centrally placed pore, that is called stoma pore, or we can call it stomatal aperture. Then तुम्ही या सेलचे किंवा या स्लाईडचे स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. दीज आर दी स्टोमॅटा इन ग्रासेस लीफ. बघा ही घेतली आहे ॲक्च्युअल डायग्राम, म्हणजे आपल्याला ॲक्च्युअल लीफमध्ये कशा पद्धतीचे सेल बघायला मिळतील, मीन्स कशा पद्धतीचे स्टोमॅटा असतील ते आपल्याला ह्या स्लाईडमध्ये दिसत आहे. बघा इथे ह्या सेक्शनमध्ये तुम्हाला किडनी शेप सेल दिसत आहे, मीन्स दे आर फाउंड इन अ डायकोटिलिडोनस प्लांट अँड हिअर आर दी डम्बेल शेप स्टोमॅटा फाउंड इन दी मोनोकोटिलिडोनस प्लांट. काही प्लांट असे असतात की त्यांच्यामध्ये दोन्हीही प्रकारचे स्टोमॅटा जे आहे ते प्रेझेंट असतात, म्हणजे एक असेल किडनी शेप आणि दुसरा असेल डम्बेल शेप. देन आता टिपिकल लीफचा ट्रान्सफर सेक्शन घेतला इथे, त्यामध्ये आपल्याला हे किडनी आणि डम्बेल शेप स्टोमॅटा जे आहे ते क्लिअरली आयडेंटिफाईड होतील. बघा हा आहे एक डम्बेल शेप स्टोमॅटा आणि हा आहे किडनी शेप स्टोमॅटा. सो यू कॅन मेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉईंट. सो एक सेंटेन्स इथे ब्रॅकेटमध्ये लिहून ठेवला आहे. इन अ सिप्रस प्लांट बोथ किडनी अँड डम्बेल शेप गार्ड सेल्स आर प्रेझेंट. म्हणजे सिप्रस एक प्लांट आहे, त्यामध्ये आपल्याला दोन्ही प्रकारचे गार्ड सेल जे आहे ते बघायला मिळाले. एक असेल डम्बेल शेप आणि दुसरं असेल किडनी शेप. देन आता यामध्ये एक्सप्लेनेशन आहे की कसे असतात. आता एक क्वेश्चन इथे तयार होईल. एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमॅटा, किंवा टिपिकल स्ट्रक्चरमध्ये टिपिकल क्वेश्चनसुद्धा असू शकेल. एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी शेप स्टोमॅटा किंवा एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ डम्बेल शेप स्टोमॅटा. त्यासोबतच
यामध्ये डायग्राम बेससुद्धा क्वेश्चन असू शकतील. स्केच अँड लेबल्ड दी स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल किंवा स्केच अँड लेबल्ड दी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमॅटा. जेव्हा अशा पद्धतीचे क्वेश्चन असतील जिथे किडनी किंवा डंबेल शेप मेन्शन नसेल तर त्यावेळेला तुम्ही कुठलीही डायग्राम तिथे ड्रॉ करू शकता. पण समजा स्केच अँड लेबल्ड दी डंबेल शेप स्टोमॅटा म्हटलं तर तुम्हाला डंबेल शेपचीच डायग्राम काढावं लागेल, किडनी शेपची काढून चालणार नाही. देन 3 मार्कासाठी एक शॉर्ट नोट इथे तयार होऊ शकते. एक्सप्लेन दी विथ दी हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल. यामध्ये तुम्हाला डायग्राम काढायची आहे आणि त्यासोबतच एक्सप्लेनेशनसुद्धा द्यायचं आहे. सो हिअर इज द एक्सप्लेनेशन. सो दीज आर दी 2 guard cell that produce the stomata. These guard cells are living nucleated cells with thick walls. आता डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो की बायलेयर्ड स्ट्रक्चर आहे, म्हणजे दोन्हीही गार्ड सेलमध्ये 2 लेअर असतात. एक असतो आउटर लेअर आणि दुसरा असतो इनर लेअर. इथे यांनी कन्सिडर केलं आहे गार्ड सेल्स आर लिव्हिंग means they are the living cell, nucleated cell with thick walls. आता 2 लेअर असल्यामुळे एक असेल त्यामधली आउटर लेअर आणि दुसरी असेल इनर लेअर. सो इनर वॉल दॅट फेसिंग दी स्टोमा और स्टोमॅटल पोअर और स्टोमॅटल ॲपरेटस, दे आर दी थिक अँड इनइलास्टिक. म्हणजे गार्ड सेलची इनर वॉल जी आहे ती थिक असते आणि इनइलास्टिक म्हणजे नॉन इलास्टिक असते. व्हाईल आउटर वॉल इट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ लॅटरल वॉल इज अ थिन अँड इलास्टिक. म्हणजे स्टोमॅटाची इनर वॉल जी आहे ती आपल्याला थिक आणि इनइलास्टिक असेल आणि आउटर वॉल जी आहे ती थिन आणि इलास्टिक नेचरची बघायला मिळेल. त्यासोबतच गार्ड सेलमध्ये काही क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतात for the photosynthesis purpose. Then guard cells have ability to change their size and form due to which stoma opens and closes. म्हणजे आता हे स्टोमॅटाची किंवा गार्ड सेलची आउटर आणि इनर वॉल ही अशा पद्धतीने अरेंज असते की स्टोमा हा ओपन होऊ शकेल किंवा तिथे तो क्लोज होऊ शकेल. देन व्हॉट इज स्टोमा? स्टोमा इज अन elliptical pore. Elliptical means that is a specialized shape. Means they are the elliptical pore formed due to the specific arrangement of guard cell. Through the stoma, excess water is lost in the form of vapors. So, from the stoma there is a actual transpiration occurs. म्हणजे आपण गॅसेस एक्सचेंज किंवा वॉटरचं इव्हॅपोरेशन किंवा जे ट्रान्सपिरेशन स्टडी केलं आहे ते ह्या स्टोमामधून ॲक्च्युअल ट्रान्सपिरेशन होईल किंवा गॅसेसचं एक्सचेंज होईल. देन ॲसेसरी सेल. व्हॉट इज ॲसेसरी सेल? दीज आर ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज सबसिडरी सेल्स. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज सबसिडरी सेल्स. These are specialized epidermal cells surrounding the guard cell. Their number is variable and storage for potassium ions. बघा. So surrounding epidermal cells surrounding the guard cell, their number is variable and storage for potassium ions or K positive ions. Then later on नेक्स्ट पॉईंट असेल आपला ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा. आता ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटामध्ये खूप सारे क्वेश्चन्स जे आहेत ते तयार होतात. एक्सप्लेन दी मेकॅनिझम ऑफ ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा. देन एक्सप्लेन हाऊ दी स्टोमॅटा आर ओपन अँड क्लोज. अशा पद्धतीचे काही क्वेश्चन जे आहेत ते तयार होऊ शकतील. देन नाऊ मूव टुवर्ड्स दी ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ stomata. So opening and closing of stomata is controlled by guard cell. During daytime guard cells becomes turgid due to endoosmosis. Thus turgor pressure is exerted on thin walls of guard cells
ड्यू टू इलास्टिक अँड थिन नेचर ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर स्ट्रेच्ड आउट. Hence, inner thick walls are pulled apart to open the stoma. In dark condition, during night time, guard cells become flaccid due to exosmosis, and flaccidity of guard cell closes the stoma completely. Endosmosis and exosmosis occur due to diurnal changes in osmotic potential of guard cell. बघा, आता याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला अशा पद्धतीने करता येईल की स्टोमॅटाचं किंवा स्टोमाचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग जे आहे हा कम्प्लिटली गार्ड सेलवर डिपेंड असणारा पार्ट आहे. म्हणजे स्टोमा जो आहे तो दिवसाच्या वेळेला ओपन असतो आणि रात्रीच्या वेळेला क्लोज असतो. मीन्स ड्युरिंग डे टाईम स्टोमा बिकम्स ओपन अँड ड्युरिंग नाईट टाईम इट बिकम्स क्लोज्ड. सो हाऊ धिस ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑकर्स? सो इन दी डे टाईम म्हणजे दिवसाच्या वेळेला काय होत आहे, जसं गार्ड सेलमध्ये आता आपण डायग्राममध्ये बघितलं त्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट असतो. क्लोरोप्लास्ट आहे म्हणजे त्यामध्ये फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस होईल आणि फोटोसिंथेसिसमधून शुगर किंवा ग्लुकोज जे आहे ते तयार होईल. ठीक आहे. देन आता तयार झालेली जी शुगर आहे किंवा ग्लुकोज आहे तो वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतो. वॉटरमध्ये शुगर किंवा ग्लुकोज डिझॉल्व झाल्यानंतर त्या सेलचं टर्जिड किंवा टर्जर प्रेशर जो आहे तो इन्क्रीज होतो. टर्जर प्रेशर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होईल, एंडो ऑस्मॉसिस होईल. म्हणजे वॉटर बाहेरून जे आहे ते आतमध्ये म्हणजे सेलमध्ये येईल. आता सेलमध्ये वॉटर जर येत असेल देन अशा वेळेला सेलचा टर्जर प्रेशर जो आहे तो इन्क्रीज होतो. आता इन्क्रीज झालेला टर्जर प्रेशर जो आहे तो एक प्रेशर एक्झर्ट करेल ऑन दी थिन वॉल्स ऑफ गार्ड सेल. जसं आपण बघितलं आउटरमोस्ट वॉल जी आहे ती स्टोमॅटाची किंवा गार्ड सेलची आउटरमोस्ट वॉल जी आहे ती थिन आहे आणि इलास्टिक आहे. सो ड्यू टू धिस नेचर ऑफ आउटर वॉल इट बिकम्स स्ट्रेच्ड. इलास्टिक नेचर असल्यामुळे आउटर वॉल जी आहे गार्ड सेलची ती स्ट्रेच आउट होईल. ठीक आहे. हाच प्रेशर जो आहे तो गार्ड सेलच्या इनर वॉलवर एक्झर्ट होईल आणि प्रेशर एक्झर्ट झाल्यानंतर ती वॉल जी आहे थोडीशी स्ट्रेच आउट होईल आणि स्टोमा जो आहे तो ओपन होईल. ठीक आहे. मग याच्या विरुद्ध ड्युरिंग नाईट टाईम जसं आता रात्रीच्या वेळेला फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस जी आहे ती स्टॉप असते, त्यामुळे ग्लुकोज किंवा शुगरचं प्रोडक्शन हे सुद्धा स्टॉप असेल. ग्लुकोज जर तयार नाही झालं तर यामध्ये किंवा त्या सेलमधली टर्जिडिटी जी आहे ती लॉस होते. टर्जिडिटी लॉस झाली म्हणजे दी गार्ड सेल बिकम्स फ्लॅसिड. फ्लॅसिड म्हणजे सॉफ्ट. ठीक आहे. आता हे गार्ड सेल फ्लॅसिड किंवा सॉफ्ट झाल्यामुळे काय होईल, जे वॉटर आतमध्ये होतं ते आता हळूहळू बाहेर येईल. मीन्स दॅट कॉजेस दी एक्झोऑस्मॉसिस. ठीक आहे. देन सॉफ्टनेस और फ्लॅसिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स क्लोजेस दी स्टोमा कम्प्लिटली. सो इथे आपण क्लिअरली मेन्शन करायला बघू शकतो की जेव्हा एंडोऑस्मॉसिस होईल, आता एंडोऑस्मॉसिस कधी होईल, जेव्हा टर्जर प्रेशर इन्क्रीज होईल. आता टर्जर प्रेशर इन्क्रीज कधी होईल, जेव्हा शुगर तयार होईल. शुगर कधी तयार होईल, जेव्हा फोटोसिंथेसिस होईल. ही सगळी प्रोसेस कधी होत आहे, इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट वेन दी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट. पण याचे ॲडवर्स कंडिशन म्हणजे अपोजिट कंडिशन नाईट टाईमला असते. म्हणजे नाईट टाईमला कसं असतं की लाईट अब्सेंट असल्यामुळे फोटोसिंथेसिस होत नाही. फोटोसिंथेसिस जर नाही झालं तर ग्लुकोज किंवा शुगर तयार होणार नाही. शुगर किंवा ग्लुकोज तयार जर नाही झालं तर त्या सेलची टर्जिडिटी जी आहे ती लॉस होईल. टर्जिडिटी लॉस होणे म्हणजे टर्जर प्रेशर डिक्रीज होणे. टर्जर प्रेशर जर डिक्रीज झालं तर वॉटर हे आतमधून बाहेर येईल. दॅट इज दी एक्झोऑस्मॉसिस. आता वॉटर आतमधून समजा बाहेर येत असेल देन गार्ड सेल बिकम्स फ्लॅसिड म्हणजे सॉफ्ट होतात आणि स्टोमा जो आहे तो क्लोज होतो. दॅट क्लोजेस दी स्टोमा कम्प्लिटली. ठीक आहे.
So this is the mechanism of opening and closing of stomata. So these diurnal changes in osmotic potential of guard cell. डायर्नल चेंजेस, डायर्नल मीन्स दोन वेगवेगळे, म्हणजे दिवसाच्या वेळेला लाईट पिरियडमध्ये त्याचा फॉर्म जो आहे तो वेगळा असेल आणि नाईट टाईममध्ये म्हणजे डार्क पिरियडमध्ये त्याचा फॉर्म जो आहे तो वेगळा असेल. सो दिस इज कन्सिडर्ड ॲज अ डायर्नल चेंजेस. सो दिस डायर्नल चेंजेस इज बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोटिक पोटेन्शियल ऑफ गार्ड सेल. जसं दिवसाच्या वेळेला गार्ड सेलचा ऑस्मोटिक पोटेन्शियल हा वेगळा असतो आणि रात्रीच्या वेळेला गार्ड सेलचा ऑस्मोटिक पोटेन्शियल हा वेगळा असतो. सो दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अ डायर्नल चेंजेस इन ऑस्मोटिक पोटेन्शियल ऑफ गार्ड सेल. आता ओपनिंग आणि क्लोजिंग ऑफ स्टोमा याबद्दल काही थेअरीज ज्या आहेत त्या फॉरवर्ड झालेल्या आहेत. जसं काही सायंटिस्ट आहे त्यांनी वेगवेगळ्या थेअरीज ज्या आहेत त्या पुट फॉरवर्ड केल्या आहे. जसं आता पहिली थेअरी आपण बघू. सो स्टीवर्ड in 1964 proposed the starch sugar interconversion theory. 1964 मध्ये स्टीवर्ड नावाचा एक सायंटिस्ट होता, त्यांनी स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्शन थिअरी जी आहे ती फॉरवर्ड केली. सो अकॉर्डिंग टू द स्टीवर्ड, ड्युरिंग डे टाईम एन्झाईम फॉस्फोरायलेज कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर, thus increasing osmotic potential of guard cell causes the entry of water, thereby guard cells are stretched and stoma opens or widens. The reverse reaction occurs at night, bringing out the closure of stomata. जसं आता आपण बघितलं आहे की बा प्लांट दिवसाच्या वेळेला फोटोसिंथेसिस करतात आणि रात्रीच्या वेळेला ही प्रोसेस जी आहे ती स्टॉप असते. तर त्याच थेअरीचा बेस घेऊन स्टीवर्ड यांनी ही थेअरी पुट फॉरवर्ड केली आहे. फक्त त्यांनी थोडं स्पेसिफिक सांगितलं, म्हणजे स्टार्च आणि शुगर यांचं इंटरकन्वर्शन सांगितलं. आता ही जी थेअरी आहे ती आपल्याला एका डायग्रामद्वारे लक्षात येईल. सो ड्युरिंग डे टाईम स्टार्च इज कन्वर्ट इन टू दी शुगर इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम फॉस्फोरायलेज. बघा स्टार्चपासून ॲरो गेला आहे शुगरकडे. ठीक आहे. आता शुगर जर तयार झाली म्हणजे काय झालं, यामध्ये याचं ऑस्मोटिक पोटेन्शियल चेंज झालं. ऑस्मोटिक पोटेन्शियल चेंज झालं म्हणजे काय झालं, आता त्यामध्ये टर्जिडिटी इन्क्रीज झाली आणि टर्जर प्रेशर तयार झाला. ठीक आहे. आता टर्जर प्रेशर तयार झाला म्हणजे हाच प्रेशर जो आहे तो एक्झर्ट होणार आहे गार्ड सेलवर आणि स्टोमॅटा जो आहे तो ओपन होईल. पण याच्या विरुद्ध प्रोसेस आहे, अगेन्स्ट जी प्रोसेस आहे ती होईल ड्युरिंग नाईट टाईम. यामध्ये काय होईल, ॲट दी नाईट टाईम शुगर दॅट कन्वर्ट्स इन टू दी स्टार्च. बघा डायग्राममध्ये आपण किंवा या छोट्याशा फ्लो चार्टमध्ये आपण याला लक्षात घेऊ शकतो. स्टार्च इज कन्वर्ट इन टू दी शुगर ड्युरिंग डे टाईम इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम फॉस्फोरायलेज. ठीक आहे. देन ॲट द टाईम स्टोमा बिकम्स ओपन. ठीक आहे. आणि जेव्हा शुगरचं कन्वर्शन स्टार्चमध्ये होईल तेव्हा स्टोमा जो आहे तो क्लोज होईल. सो धिस थेअरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय स्टीवर्ड इन 1964. नेक्स्ट डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो ओपन आणि क्लोज्ड स्टोमॅटाची स्ट्रक्चर आहे. बघा पहिल्या डायग्राममध्ये आपल्याला क्लिअरली मेन्शन होईल, हा जो स्टोमॅटल पोर आहे हा कसा आहे वाईड झालेला आहे, म्हणजे हा स्टोमा कसा आहे ओपन. दुसऱ्या डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो हा स्टोमॅटल पोर जो आहे तो कॉन्स्ट्रिक्ट झाला आहे, म्हणजे हा स्टोमा कसा आहे क्लोज्ड. आता हा ओपनिंग आणि क्लोजिंग कसं आहे जस्ट आपण आता बघितलं. फक्त ही डायग्राम लक्षात ठेवायची. दॅन नेक्स्ट थेअरी घेऊ आपण. लेविट in 1974 proposed the theory proton transport. आता 1964 मध्ये स्टीवर्ड सायंटिस्ट झाला होता. आफ्टर दी 10 years ऑफ हिज डिस्कवरी अनदर सायंटिस्ट दॅट इज अ लेविट प्रपोज दी थेअरी दॅट इज अ प्रोटॉन ट्रान्सपोर्ट. आता दोन सायंटिस्टच्या दोन वेगवेगळ्या थेअरीज आहे.
लेविटने काय म्हटलं? सो अकॉर्डिंग टू दिस लेविट, स्टोमॅटल मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू ट्रान्सपोर्ट ऑफ H positive and K positive ions. H positive means they are the protons, hydrogen, and K positive means they are the potassium ions. During daytime, starch is converted into malic acid. दिवसाच्या वेळेला स्टार्चचं कन्वर्शन मॅलिक ॲसिडमध्ये होईल. These malic acid breaks to form malate and protons. दिवसाच्या वेळेला काय होत आहे? स्टार्चचं कन्वर्शन मॅलिक ॲसिडमध्ये होत आहे. आता मॅलिक ॲसिड जो आहे तो ब्रेक्स होतो आणि ब्रेक झाल्यानंतर त्याचं कन्वर्शन होईल मॅलेट आणि प्रोटॉन्समध्ये. आता हेच तयार झालेले प्रोटॉन्स जे आहे दे आर ट्रान्सपोर्टेड टू सबसिडरी सेल अँड पोटॅशियम आयन्स इम्पोर्टेड फ्रॉम देम. इम्पोर्टेड म्हणजे कम्स इन टू. बघा दिवसाच्या वेळेला काय झालं आहे? स्टार्चचं कन्वर्शन मॅलिक ॲसिडमध्ये झालं आहे. मॅलिक ॲसिडचं ब्रेकडाऊन होऊन तिथे मॅलेट आणि प्रोटॉन्स हे दोन सेपरेट कंपोनंट जे आहे ते फॉर्म होतील. सो प्रोटॉन्स आर ट्रान्सपोर्टेड टू सबसिडरी सेल्स. प्रोटॉन्स जे सबसिडरी सेलमध्ये ट्रान्सपोर्ट होतात आणि ट्रान्सपोर्ट झाल्यानंतर तिथून के पॉझिटिव्ह आयन्स जे आहे ते इम्पोर्ट होतात. दॅन फॉर्म्स दी पोटॅशियम मॅलेट. आता पोटॅशियम मॅलेट तयार झालं म्हणजे काय? हा सेल्सची ऑस्मोपोलॅरिटीला जो इन्क्रीज करतो. इट इन्क्रीजेस दी ऑस्मोपोलॅरिटी दॅट कॉजेस दी एंडोऑस्मोसिस. म्हणजे आता वॉटर जे आहे ते बाहेरून आतमध्ये येईल. आता वॉटर बाहेरून आतमध्ये येत आहे म्हणजे अपटेक ऑफ के पॉझिटिव्ह म्हणजे पोटॅशियम आयन्स इज ऑलवेज असोसिएटेड विथ Cl निगेटिव्ह आयन्स. आता काही प्रमाणात Cl आयन्ससुद्धा तिथे प्रेझेंट असतात. जसं काही पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह पोटॅशियम असेल तर क्लोराईड हा निगेटिव्ह फॉर्ममध्ये तिथे प्रेझेंट असेल. प्रोसेस कशी झाली आहे? लेविटने 1974मध्ये दोन वेगवेगळे स्ट्रक्चर सांगितले आहे. म्हणजे एक आहे दिवसाच्या वेळेला, दुसरा आहे रात्रीच्या वेळेला. दिवसाच्या वेळेला कसं होतं आहे? स्टार्च हा जसं आता स्टार्चचं कन्वर्शन मॅलिक ॲसिडमध्ये होईल. मॅलिक ॲसिडचं ब्रेकडाऊन होऊन त्यामधून मॅलेट आणि प्रोटॉन्स सेपरेट होतील. प्रोटॉन्स जे आहे ते सबसिडरी सेलमध्ये ट्रान्सपोर्ट होईल आणि तिथून के पॉझिटिव्ह आयन्सला ते आतमध्ये इम्पोर्ट करतील. आता मॅलेट तिथे प्रेझेंट आहेच. आता हा जो पोटॅशियम आहे हा मॅलेटसोबत मिक्स होऊन त्यांचं पोटॅशियम मॅलेट जे आहे ते तयार होईल. आता तयार झालेला पोटॅशियम मॅलेट जो आहे तो सेलची ऑस्मोपोलॅरिटीला इन्क्रीज करायचं काम करतो. ऑस्मोपोलॅरिटी इन्क्रीज जर झाली दॅट कॉजेस दी एंडोऑस्मोसिस म्हणजे वॉटर फ्रॉम आउटसाईड टू इनसाईड मूव्ह होईल. आता ह्यासोबत काही Cl निगेटिव्ह आयन्ससुद्धा प्रेझेंट असतात. इन अपोजिट कंडिशन म्हणजे ड्युरिंग नाईट टाईम the uptake of K positive ions and Cl negative ions is prevented by abscisic acid that changing the permeability of guard cells. Due to this, guard cells become hypotonic and thereby become flaccid. आता रात्रीच्या वेळेला शुगर तयार होणार नाही. शुगर तयार झाली तर शुगरचं कन्वर्शन स्टार्चमध्ये होणार नाही. आता स्टार्च जर तयार झाला नाही तर रात्रीच्या वेळेला के पॉझिटिव्ह आयन्स आणि Cl निगेटिव्ह आयन्स जी आहे हे याची एंट्री जी आहे ती प्रिव्हेंट होते. कारण हायड्रोजन ॲज अ प्रोटॉन तो ट्रान्सपोर्ट होणार नाही सबसिडरी सेलमध्ये. आता यांचं प्रिव्हेन्शन कोणी घडवून आणलं आहे? दॅट इज दी ॲब्सिसिक ॲसिड. तयार झालेला जो ॲब्सिसिक ॲसिड जो आहे तो गार्ड सेलची परमेबिलिटीला चेंज करतो. आता गार्ड सेलची परमेबिलिटी जर चेंज झाली तर अशा वेळेला दी सेल्स बिकम हायपोटोनिक. हायपोटोनिक म्हणजे असं सोल्युशन ज्याची ॲसिडिटी ही फार कमी आहे. आता ॲसिडिटी किंवा हायपोटोनिक नेचर जर सेलचं डिक्रीज झालं तर अशा वेळेला सेल जे आहे ते इट बिकम्स फ्लॅसिड. फ्लॅसिड म्हणजे सॉफ्ट. ठीक आहे. देन सेल जर सॉफ्ट झाले तर त्यामधून एक्झोऑस्मोसिस होईल म्हणजे वॉटरची एंट्री ही फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होईल अँड स्टोमा बिकम्स क्लोज. सो हिअर इज दी theory given by scientist Leavitt.
Then move towards the next point, that is the significance or advantages of transpiration. सिग्निफिकन्स किंवा ॲडव्हान्टेज हे दोन्हीही सारखेच आहे, एकच पॉईंट म्हणता येईल. फक्त समजा क्वेश्चन जर सिग्निफिकन्स असेल तरी ते तुम्हाला पॉईंट सेम राहतील आणि ॲडव्हान्टेजेस असेल ते सुद्धा पॉईंट तुमचे सेम राहतील. पहिला पॉईंट म्हटला यामध्ये, इट रिमूव्ज एक्सेस ऑफ वॉटर. जसं आता आपण स्टोमॅटाची डायग्राम बघितली, त्याचं स्ट्रक्चर बघितलं, गार्ड सेल किंवा त्यामध्ये असणारा इनर वॉल, आउटर वॉल अलॉंग विथ क्लोरोप्लास्ट अँड न्यूक्लियस, हे सगळ्यांची अरेंजमेंट आपण बघितली. सेंट्रली प्लेस्ड असतो स्टोमा किंवा स्टोमॅटल ॲपरेटस किंवा अपर्चर. आता ह्या स्टोमॅटल अपर्चरमधून वॉटर जे आहे ते लॉस होते, दॅट इज दी ट्रान्सपिरेशन. म्हणजे आता मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीनंतर जे वॉटर रिमेन्स असते ते वॉटर जे आहे ते या स्टोमा किंवा स्टोमॅटामधून रिमूव्ह होईल. हा झाला पहिला पॉईंट. सेकंड, इट हेल्प्स इन अ पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स फ्रॉम सॉईल. आता ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शनबद्दल आपण रिलेटेड थेअरी जी आहे ती प्रिव्हियस पॉईंटमध्ये स्टडी केली आहे. जसं ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शन होणार असेल तर तो ATPला यूज करेल आणि पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन जर होणार असेल तर तो ATPला यूज करणार नाही. म्हणजे अकॉर्डिंग टू कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट वॉटरचं ॲब्सॉर्प्शन होईल. सो धिस बिकॉज ऑफ द ट्रान्सपिरेशन. सो ट्रान्सपिरेशन हेल्प्स इन अ पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स फ्रॉम सॉईल. म्हणजे आता कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटनुसार ट्रान्सपिरेशन ही जी प्रोसेस आहे ती वॉटरला पॅसिव्हली ॲब्सॉर्ब करेल. सो नॉट ओनली ॲब्सॉर्ब दी वॉटर, इट ऑल्सो ॲब्सॉर्ब दी मिनरल्स फ्रॉम सॉईल. नेक्स्ट पॉईंट, इट हेल्प्स इन दी असेंट ऑफ सॅप. म्हणजे एक वॉटरचा मॉलिक्यूल जो आहे तो रूट हेअरपासून लीफपर्यंत येऊन पोहोचेल, दॅट इज सेड टू बी असेंट ऑफ सॅप. नेक्स्ट पॉईंट, ॲज स्टोमॅटा आर ओपन, गॅसेस exchange required for photosynthesis and respiration is facilitated. As the stomata are open, gaseous exchange required for photosynthesis and respiration is facilitated. म्हणजे स्टोमॅटा जर ओपन असेल तर तिथून गॅसेसचं एक्सचेंज होईल. गॅसेसचं एक्सचेंज झालं म्हणजे ही प्रोसेस जी आहे ती रेस्पिरेशनसाठी युजफुल ठरेल आणि त्यासोबतच फोटोसिंथेसिसमध्ये सुद्धा हा महत्त्वाचा रोल प्ले करेल. देन इट मेंटेन्स दी टर्जर प्रेशर ऑफ सेल किंवा टर्जिडिटी ऑफ सेल म्हटलं तरी चालेल. जसं आता आपण बघितलं शुगर तयार होत आहे त्यांनी टर्जर प्रेशर इन्क्रीज होत आहे. शुगर तयार जर नाही झाली तर त्याची टर्जर प्रेशर जी आहे ती डिक्रीज होत आहे. त्या ट्रान्सपिरेशनमुळे काय होतं, सेलचा टर्जर जो आहे तो मेंटेन होतो. नेक्स्ट, ट्रान्सपिरेशन हेल्प्स इन रिड्युसिंग दी टेम्परेचर ऑफ लीफ अँड इन प्रोव्हाइडिंग दी कुलिंग इफेक्ट. तसं ट्रान्सपिरेशन होत आहे, वॉटरचं इव्हॅपोरेशन होत आहे. वॉटरचं इव्हॅपोरेशन होत आहे म्हणजे तिथे प्लांट बॉडीचं टेम्परेचर जे आहे ते काही प्रमाणात डिक्रीज होत आहे. सो ट्रान्सपिरेशन हेल्प्स इन रिड्युसिंग द टेम्परेचर ऑफ लीफ अँड इन प्रोव्हाइडिंग द कुलिंग इफेक्ट. समहाऊ प्लांटला कुलिंग इफेक्ट द्यायचं काम हा ट्रान्सपिरेशन करतो. देन सिंगल डिसॲडव्हान्टेज इज देअर. एक्सेसिव्ह ट्रान्सपिरेशन लीड्स टू विल्टिंग अँड इंजुरी इन द प्लांट. इट मे ऑल्सो लीड टू दी डेथ ऑफ द प्लांट. आता समजा एक्सेसिव्ह वॉटर लॉस जर होत असेल, मीन्स एक्सेस जर ट्रान्सपिरेशन होत असेल तर तो तिथे एकतर लीफ डिटॅच होईल म्हणजे दॅट इज कॉल्ड विल्टिंग, किंवा त्यामध्ये प्लांटला इंजुरीसुद्धा होऊ शकते. जे ट्रान्सपिरेशन जे आहे ते मेंटेन व्हायला पाहिजे. जास्त ट्रान्सपिरेशन जर झालं तर जास्त वॉटर लॉस होईल आणि जास्त जर वॉटर लॉस झाला तर प्लांटचे लीफ जे आहे ते मदर बॉडीपासून डिटॅच होईल, दॅट इज कॉल्ड विल्टिंग. किंवा प्लांटला इंजुरीसुद्धा यामध्ये होऊ शकते. सो प्लांटला समजा जास्त इंजुरी झाली तर प्लांटची डेथसुद्धा होऊ शकते. तर हे एक डिसॲडव्हान्टेज त्यांनी इथे मेन्शन केलं आहे. देन लास्ट पॉईंट ऑफ दिस चॅप्टर, दॅट इज अ ट्रान्सपिरेशन इज ए नेसेसरी इव्हिल. नेसेसरी इव्हिल. इव्हिल मीन्स आता हा जो वर्ड आहे हा थोडासा ब्रॉड याने घेतला आहे. यामध्ये समजा आपण याचे डिक्शनरी मिनिंग जर पाहतो म्हटलं तर तिथे होईल बॅडली डिस्ट्रक्शन. म्हणजे हा मोरली डिस्ट्रक्ट करायचं काम करतो, दॅट इज सेड टू बी इव्हिल. असं आहे त्याने ट्रान्सपिरेशन इज द नेसेसरी इव्हिल म्हटलं आहे. तर
नेसेसरी इव्हिल मीन्स कधी कधी तो प्लांटला बेनिफिशियलसुद्धा असतो किंवा कधी कधी प्लांटला तो हार्मफुलसुद्धा असतो. सो बेनिफिशियल असेल तर त्याचे ॲडव्हान्टेज प्लांटला मिळेलच, ठीक आहे. पण जर तो सुद्धा हार्मफुल जर असेल तर प्लांटला नक्कीच त्याचा लॉस होईल. देन धिस थेअरी इज गिवन बाय scientist Curtis in 1926. So according to the Curtis, the transpiration is a necessary evil because of a stomatal transpiration to occurs. Stoma must remain open during daytime. When stomata are open, then only gaseous exchange needed for respiration and photosynthesis will take place. If stomatal transpiration stops, it will directly affect the productivity of plant through the loss of photosynthetic and respiratory activity. Hence, for productivity, stomata must remain open. So, accordingly or consequently, transpiration cannot be avoided. Hence, the Curtis considered as a transpiration is a necessary evil. आता या कर्टिसच्या म्हणण्यानुसार स्टोमॅटा जो आहे तो ओपन राहायलाच पाहिजे, ठीक आहे. कारण स्टोमॅटा जर ओपन असेल तर त्यामधून गॅसेसचं आणि वॉटरचं एक्सचेंज होईल. फॉर एक्झाम्पल, गॅसेस एक्सचेंज होत आहे म्हणजे जसं आता प्लांट्स रेस्पिरेशनद्वारे गॅसेसला एक्सचेंज करतात. प्लांट दिवसाच्या वेळेला वेगळे गॅसेस एक्सचेंज करतो आणि रात्रीच्या वेळेसुद्धा वेगळे गॅसेस एक्सचेंज करतात. सो धिस एक्सचेंज इज डन विथ द हेल्प ऑफ ओपन टाईप ऑफ स्टोमॅटा. अलॉंग विथ दिस स्टोमॅटा जर ओपन असेल तर त्यामध्ये फोटोसिंथेटिक ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती कॅरीड आउट होत असेल. म्हणजेच स्टोमॅटा जर ओपन असेल तर रूट हेअरपासून वॉटर जे आहे ते लीफपर्यंत येऊन पोहोचेल. ट्रान्सपोर्ट झालेलं जे वॉटर आहे तो क्लोरोप्लास्टमध्ये युटिलाइज होईल आणि फोटोसिंथेसिस या प्रोसेसमधून ग्लुकोज तयार होईल. म्हणजे आता स्टोमॅटा जर ओपन आहे तर त्या ठिकाणी दोन्हीही पॉईंट्स कवर होतील. एक प्लांटची फोटोसिंथेटिक ॲक्टिव्हिटी ही कंट्रोल अँड रेग्युलेट होईल आणि त्यासोबतच रेस्पिरेटरी ॲक्टिव्हिटीसुद्धा कंट्रोल आणि रेग्युलेट होईल. पण जर समजा स्टोमॅटा जर क्लोज झाला तर ह्या दोन्हीही ॲक्टिव्हिटी ज्या आहेत त्या अफेक्ट होतात आणि दोन्ही ॲक्टिव्हिटी जर अफेक्ट झाल्या आणि जर काही कंडिशन प्रोलॉंग जर राहिली तर प्लांटची यामध्ये डेथसुद्धा होऊ शकते. सो अकॉर्डिंगली Curtis considered as a transpiration is a necessary evil. So here is the end of this chapter, that is the plant water relation. Next chapter आपण लवकरच बघू. Thank you.